The governor of a state is the nominal head of the executive. She or he is appointed by the president and holds office for a term of 5 years during the pleasure of the president. It means that a governor can be removed by the president at any time. The term can be extended as well. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഒന്നാമത്താണ് ഗവർണർ. നമുക്കറിയാം ഗവർണർ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ നോമിനൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ നോമിനൽ ഹെഡ് ആണ് ആര് ഗവർണർ. He or she, this governor is appointed by the president and holds office for a term of 5 years. അതായത് പ്രസിഡന്റിനെ നിയമിക്കുന്നത് 5 വർഷത്തേക്കാണ് അല്ലെ. ഈ ഇവരെ നിയമിക്കുന്നത് 5 വർഷത്തേക്കാണ്. This governor is appointed by the president and holds office for a term of 5 years. It means that a governor can be removed by the president at any time. ഗവർണർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന നോമിനൽ ഹെഡ് ആണ്, നോമിനൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. Governor is the nominal head of the executive. It means that a governor can be removed by the president at any time. Governor എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രസിഡന്റിനെ ഏത് സമയവും റിമൂവ് ചെയ്യാം. The term can be extended as well. To be eligible for the post of a governor, a person must be a citizen of India and at least 35 years of age. She or he cannot be a member of parliament or state legislature or hold any salaried government post. നമ്മുടെ ഗവർണർ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 35 years ഓൾഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, 35 വയസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ എന്താ ഒരു ഗവർണർ ആവാനുള്ള അടുത്ത ഡിമാൻഡ് എന്താ? അവർ ആരാവാൻ പാടില്ല? He or she cannot be a member of parliament or legislature. MLA യോ MP യോ ആവാൻ പാടില്ല. MLA ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കോ അല്ലെ MP ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കോ ആരാവാൻ പറ്റില്ല? ഗവർണർ ആവാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ സാലറീഡ് ഗവൺമെന്റ് പോസ്റ്റ്, ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാരും ആകാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ഗവർണർ ആവാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഇത്രയാണ്. എന്താ that person must be a citizen of India and that person must have 35 years old. 35 വയസ്സുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന്, രാജ്യത്തെ പൗരന് മാത്രമേ ഗവർണർ ആവാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? he or she cannot be a member of parliament. MP ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഗവർണർ ആവാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ MLA ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഗവർണർ ആവാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാരായ ഒരാൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഗവർണർ ആവാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രയാണ് ഗവർണർ ആകാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി. The powers and functions of a governor are similar to those of the president, but at the state level. The governor appoints the chief minister and other ministers, the chairperson and members of the state public service commission and advocate general. The first session of the state legislature opens the governor's address. She or he can also address the state legislature at any time or send written messages to it. The governor has the power to summon a session of the state legislature or to end one. If the chief minister so requests, the governor can also dissolve the assembly. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത്, governor is the nominal head of the executive. The governor is appointed by the president and holds office for the 5 years. Term of 5 years. Then ഗവർണർ ആവണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? അത് മാത്രല്ല, it means that governor can be removed by the president at any time. ഗവർണർക്ക് പ്രസിഡന്റിനെ ഏത് സമയത്തും പിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഗവർണർ ആവണമെങ്കിൽ must have 35 years old. പിന്നെ ആരായിരിക്കാൻ പാടില്ല? MP അല്ലെങ്കിൽ MLA ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല. സാലറി വാങ്ങുന്ന ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാരും ആകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നോക്ക്, the powers and functions of a governor are similar to those of the president. അതായത് പ്രസിഡന്റിന്റെയും ഗവർണറിന്റെയും ജോലി ഏകദേശം ഡ്യൂട്ടി ഏകദേശം സെയിം ആണ്. but at the state level, the governor appoints the chief minister and other ministers. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗവർണർ അപ്പോയിന്റ്സ്. ഗവർണറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെയും മറ്റു മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഒക്കെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗവർണർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഏത് സമയത്തും ഈ അസംബ്ലി ലെജിസ്ലേച്ചറെ പിരിച്ചുവിടാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും ആർക്കുണ്ട്? ഗവർണർക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ നോമിനൽ ഹെഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും, അതായത് ലെജിസ്ലേച്ചറിലെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ എന്തെങ്കിലും
മിസ്റ്റേക്സ് വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആരോട് ശുപാർശ ചെയ്യാം? നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോട് ശുപാർശ ചെയ്യാം എന്ത് ഈ അസംബ്ലി പിരിച്ചുവിടണമെന്ന്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. All bills passed by the state legislature have to be approved and signed by the governor. If needed, the governor can hold back a bill and send it for the president's consideration. On certain occasions, when the state legislature is not in session, the governor issues orders called ordinances. These are valid until 6 weeks after the next session of the state legislature. The state legislature may or may not approve of it. അപ്പൊ all bills, എല്ലാ ബിൽസും ആരാ പാസ്സാക്കുക? all bills passed by the state legislature. ഈ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭയാണ് എല്ലാ ബില്ലും പാസ്സാക്കുക. നിയമസഭയിലല്ലേ എല്ലാ ബില്ലും പാസ്സാക്കുക? യെസ്. have to be approved and signed by the governor. ഇത് ആര് ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടാവണം? ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കണം, എല്ലാ ബില്ലും പാസ്സാക്കണമെങ്കിൽ ആര് ഒപ്പിടണം? നമ്മുടെ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ട എല്ലാ ബില്ലും നിയമസഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിലാണ് പാസ്സാക്കുക. If needed, എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ the governor can hold back a bill and send it for the president's consideration. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രസിഡന്റിന്റെ കൺസിഡറേഷന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കാം. On certain occasions, when the state legislature is not in session, the governor issues orders called ordinance. എന്ത് ചെയ്യും? ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കും. ഗവർണർ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കും. അത് എന്താ നോക്ക്. On certain occasion, when the state legislature is not in session, സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ നിയമസഭ സെഷനിലല്ല എങ്കിൽ ഗവർണർ ഇറക്കുന്ന ഒരു ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓർഡിനൻസ്. ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് on certain occasions when the state legislature is not in session, the governor issues orders. അപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്താ പറയാ സെഷനിലല്ലാത്ത സമയത്ത് ഗവർണർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർഡിനൻസ്. ഓക്കെ, ഇത്ര എന്തെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു? ഗവർണർ ആകാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി പറഞ്ഞു, ആരാണ് ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഗവർണറുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഓർഡിനൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ലേ? ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ? Then അതിന്റെ ബാക്കി the state legislature may or may not approve of it. Further, no money bill can be introduced in the assembly without the prior approval of the governor. The governor also has the power to grant pardon and suspend or reduce a sentence passed by the courts under state laws. Governor എന്ത് അധികാരം കൂടി ഉണ്ട്? Further, no money bill can be introduced in the assembly without the prior approval of the governor. ഗവർണറിന്റെ അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ ഒരു ബില്ലും പാസ്സാകില്ല. The governor also has the power. ഗവർണർ എന്ത് അധികാരം കൂടി ഉണ്ട്? To grant pardon and suspend or reduce a sentence passed by the courts under state laws. അതായത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള കോർട്ടിന്റെ കീഴിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും സെന്റൻസ് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും ആർക്കുണ്ട്? ഗവർണർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഗവർണർക്ക് എല്ലാ അധികാരവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അധികാരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഗവർണർ എന്ത് പറയുന്നത്? നോമിനൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഗവർണർ ഈസ് നോൺ ആസ് നോമിനൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും പ്രസിഡന്റിനെ അസംബ്ലിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മൈനസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗവർണറിനെ ആരോട്? പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനോട് പറയാം എന്ത്? ഈ മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന്. എന്നിട്ട് ആ പിരിച്ചുവിടുന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും? പുതിയ മന്ത്രിസഭ വരും, പുതിയ ഇലക്ഷൻ. 5 വർഷത്തേക്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എങ്കിൽ ഒരു 3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 2.5 വർഷം ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് അവരുടെ ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ഗവർണറിന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഗവർണർ എന്ത് ചെയ്യും? ആരോട് പറയും? പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോട് പറയുന്നത് ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് പിരിച്ചുവിടണം. അങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രി മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിട്ട് പിന്നെ പുതിയ മന്ത്രിസഭ വരിക എങ്ങനെയാ? പുതിയ ലെജിസ്ലേച്ചറിനെ എങ്ങനെയാ തെരഞ്ഞെടുക്കുക? ആദ്യ ഇലക്ഷൻ വെക്കണം. ഓക്കെ, the governor also
possesses certain discretionary powers. She or he can make some decisions without consulting the Council of Ministers. If the ruling government has lost the confidence of the legislature assembly or the government machinery has broken down, the governor can recommend president rule in the state. In such cases, governor runs the state administration of the on the instruction of the president. ഇങ്ങനെയുള്ള അധികാരങ്ങളൊക്കെ ഗവർണറിന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഏത് തീരുമാനവും ഗവർണറിന് എടുക്കാം. The governor also possesses certain discretionary powers. He or she can make some decisions without consulting the council of members. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഗവർണർക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം. ആരുടെ കൺസൾട്ടിങ് ഇല്ലാതെ? കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൺസൾട്ടിങ് ഇല്ലാതെ ഗവർണർക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. If the ruling government has lost the confidence of legislature assembly or government machinery has broken down, the governor can recommend president rules in the state. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്താ പറഞ്ഞത്? അതിന് മീനിങ് എന്താ ആ സെന്റൻസിന്റെ? If the ruling government has lost the confidence of the legislative assembly, legislative assemblyയിലെ കോൺഫിഡൻസ് റൂളിംഗ് ഗവൺമെന്റിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, അതുപോലെ government machinery has broken down, ഗവൺമെന്റിന്റെ മെഷീനറി പൊട്ടിപ്പോയാൽ, പിന്നെ ഗവർണർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഗവർണർ എന്ത് ചെയ്യാം? The governor can recommend president's rule in the state. പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭരണത്തെ ഗവർണറിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. In such cases, the governor runs the state administration on the instruction of the president. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും, അതായത് നമ്മുടെ റൂളിംഗ് ഗവൺമെന്റിനെ കോൺഫിഡൻസ്, ലെജിസ്ലേച്ചറിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടുക, അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് മെഷീനറി ഇങ്ങനെയുള്ള നശിച്ചു പോയി, ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വന്നാൽ, അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഗവർണർ എന്ത് ചെയ്യും? ഗവർണർ റൺസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഗവർണർ ആണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആധിപത്യം ഓടിക്കുക, നടത്തുക. സ്റ്റേറ്റിനുള്ള ആ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുക ഗവർണർ ആണ്. ആരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ആരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി? പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനോട് കൂടി ഗവർണർ ആണ് പിന്നെ ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുക. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ മക്കളെ. വായിച്ചോ?
ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വായിക്കേ നോക്ക്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. ഇപ്പൊ ഗവർണർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഗവർണറിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, മറക്കരുതേ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. The chief minister performs more or less the same functions in a state as those performed by the prime minister at the center. After the general election to the assembly, the governor invites the leader of the party that has won a majority seats in the house to form the government. The other parties form the opposition. If there is no clear majority, a group of parties may come together to form a coalition government. The leader they choose sworn in as the chief minister. After that, the governor also swears in the council of ministers on the advice of the chief minister. The governor administers the oath of the office to the council of ministers before they enter the state legislature. ഇപ്പൊ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, മുഖ്യമന്ത്രിനെ എങ്ങനെയാ തെരഞ്ഞെടുക്കുക? നമ്മൾ എങ്ങനെയാ മുഖ്യമന്ത്രിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക? എങ്ങനെയാ ഷോണെ മുഖ്യമന്ത്രിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക? ഇലക്ഷനിലൂടെ അല്ലേ? നോക്കാം. ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പെർഫോംസ് മോർ ഓർ ലെസ് ദ സെയിം ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ദോസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അറ്റ് ദ സെന്റർ. അതായത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് ഉള്ളത് പോലത്തെ ഏകദേശം ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ തന്നെയാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്ക് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആര്? ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഹെഡ് ആണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വരിക. പക്ഷെ സെന്ററിന്റെ ഹെഡ് ആരാ? പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ്. After the general elections to the assembly, the governor invites the leader of the party that has won a majority seats in the house to form the government. അതായത് ഇലക്ഷൻ വെക്കും, ഇലക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ജയിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, മനസ്സിലായോ? നിയമസഭാ ഇലക്ഷനില് ലെജിസ്ലേച്ചറിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷനില് ജയിക്കുന്ന ആൾക്കാര് MLA ആവുമല്ലോ ചെയ്യാ, അല്ലേ? അല്ലേ? ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആ മെമ്പർമാര് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആരാകുക? മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി, അതായത് MLA ആവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ജയിക്കുന്ന MLAs ഇപ്പൊ കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി പാർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക? ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. 20 MLAs ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ MLAs ഏത് പാർട്ടിയിൽ നിന്നാണോ അതിൽ നിന്നാണ് ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക? ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പം 25 ആളുണ്ടെങ്കിൽ 25 ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതില് 10 ആള് കോൺഗ്രസ് ആയിരിക്കും, 2 3 ആള് BJP ആയിരിക്കും, ബാക്കി 10-12 ആൾക്കാര് LDF നിന്നാണെങ്കിൽ ആ മജോറിറ്റി പാർട്ടി ഏതാണോ ആ മജോറിറ്റി പാർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ഇതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക? നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. മനസ്സിലായോ? ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഇലക്ഷനില് മെമ്പേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് അവർ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ MLA ആണ് ആകുക. അപ്പൊ അതിൽ മെജോറിറ്റി പാർട്ടിയിലുള്ള ഒരു മെമ്പറിനെയാണ് ആരായി തെരഞ്ഞെടുക്കുക? എല്ലാ മജോറിറ്റി പാർട്ടിയിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പർമാരും കൂടെ തീരുമാനിക്കും ഇന്ന ആളെ നമുക്ക് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആക്കാമെന്ന്. ഓക്കെ. If there is no clear majority, a group of parties may come together to form a coalition government. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലിയർ മജോറിറ്റി, അതായത് വ്യക്തമായ മജോറിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ഗവൺമെന്റ് ആണ്? കോയാലിഷൻ ഗവൺമെന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാ, കഴിഞ്ഞ ഇയറിൽ. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ്? മാത്രല്ല ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ പ്രതിജ്ഞയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഓത്ത്, അതറിയില്ലേ? അവർ ജയിച്ച് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ആരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നാ ഓത്ത് ചൊല്ലേണ്ടത്? ആരാ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക? നോക്ക്. The government administers to the oath of office to the council of ministers before they enter the state legislature. After that, governor also swears in council of ministers on the advice of the chief minister. ഇവർക്കൊക്കെ ഗവർണർ എന്ത് കൊടുക്കും? അഡ്വൈസ് കൊടുക്കും. ഇത് ഓത്തൊക്കെ ചൊല്ലിയതിനു ശേഷമാണ് ഇവര് മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക, മന്ത്രിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എന്ത് കഴിഞ്ഞു? പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ അല്ലേ? കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ലേ മക്കളെ? ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. അതിലെ ആൾക്കാർ ജയിച്ചു. ഇവരാരാകുക? MLA ആണോ അല്ലെ MP ആണോ? ഇവരാരാവുക? ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ജയിച്ച ആൾക്കാർ ആരാവുക? പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരാണ് ആകുക, അല്ലേ? അതിൽ നിന്ന് ഈ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ, മെജോറിറ്റി പാർട്ടിയിലെ മെമ്പർമാരെല്ലാം കൂടെ ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും? പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കും, അല്ലേ? നമുക്കറിയാം ചെറുപുഴയില് ഇപ്പൊ എന്താ, ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിൽ 19 19
13 6 13 എണ്ണം LDF ഉം 6 എണ്ണം UDF ആണ്. അവിടെ വേറെ പാർട്ടീസ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ 13 എണ്ണം LDF നും 6 എണ്ണം UDF നും. അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും മെജോറിറ്റി പാർട്ടി? ഈ 13 എന്നുള്ളതെന്നാണ്. അപ്പൊ 13 എണ്ണം, ആ 13 ആൾക്കാരിൽ നിന്നാണ് 13 മെമ്പർമാരിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ആരായി തിരഞ്ഞെടുക്കും? ഇവരെല്ലാരും കൂടെ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിലും വരിക. ഇനി the chief minister is the real head of the state. The main function of a government, functions of a chief minister include the following. അപ്പൊ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഹെഡ് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും സെന്ററിന്റെ ഹെഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും ആണ്. Then main functions of a chief minister include the following. താഴെ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, to advise the governor on the selection of the council of ministers and its size. എന്ത് ചെയ്യണം? അഡ്വൈസ് കൊടുക്കണം, ഉപദേശം കൊടുക്കണം. എന്തിനെ? ആർക്ക്? ഗവർണർക്ക്. എപ്പം? on the selection of the council of ministers. കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അഡ്വൈസ് ആർക്ക് കൊടുക്കുക? ഗവർണർക്ക് കൊടുക്കുക. സെക്കൻഡ് വൺ, to preside over cabinet meeting. ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗിനെ പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുക. ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ്സിനെ പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും? ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും. തേർഡ് വൺ, to distribute portfolios among ministers. പോർട്ട്ഫോളിയോസ്, അത് മന്ത്രിമാർക്കൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും? മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ഫോർത്ത് വൺ, to appoint a deputy chief minister if needed. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആരെ നിയമിക്കാം? ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിനെ നിയമിക്കാം. അപ്പൊ ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറിനെ നിയമിക്കുന്നത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് വൺ, to retain charge of some portfolios if needed. ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോസിന് വേണ്ട ചാർജ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ആരാണ്? നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആർ advise the governor on the selection of council of ministers, preside over the cabinet meetings, distribute portfolios, to appoint deputy chief minister if needed. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിനെ നിയമിക്കാം. പിന്നെ retain charge of some portfolios. ചില പോർട്ട്ഫോളിയോസിന് വേണ്ട ചാർജ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. These are the functions of a chief minister. Okay. Then, as the head of the state legislature and the council of ministers, the chief minister holds the responsibility for the government of the state. If a vote of no confidence against the government is passed in the assembly, the entire minister has to resign. It is the responsibility of the chief minister to maintain good relations with the central government. അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ആരിലായിരിക്കും? നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിലായിരിക്കും അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഒരു ഹെഡിന്റെ റിയൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റേറ്റിന്റെ റിയൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഈ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൽ ആയിരിക്കും. Yes. Then if a vote of no confidence against the government is passed in the assembly, the entire ministry has to resign. അതായത് ഗവൺമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്നതിൽ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? എൻറ്റയർ മിനിസ്ട്രി, മന്ത്രിസഭ മുഴുവൻ റിസൈൻ ചെയ്യും, രാജിവെക്കും അല്ലെ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ, മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും എല്ലാം നോക്കി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഭംഗിയായി നടത്തേണ്ട ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനിടയിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ഇപ്പൊ റിയൽ ഹെഡ് ആയതുകൊണ്ട്, സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഹെഡ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അദ്ദേഹത്തില് ആയിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, എന്താണ് ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. The total number of ministers, including the chief minister, cannot be more than 15% of the total strength of the legislative assembly. Ministers are chosen by the chief minister from among
the legislators. There are three categories of ministers at the state level: cabinet ministers, ministers of state and deputy ministers. Cabinet ministers, ministers of state and deputy ministers. A cabinet minister holds the overall charge of one or more portfolios and may be assisted by the ministers of state or deputy ministers. The cabinet makes all important decisions. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേച്ചറിലെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം എത്ര പെർസെന്റേജിൽ കൂടാൻ പാടില്ല? ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ 50% കൂടാൻ പാടില്ല മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം. മനസ്സിലായോ? മൊത്തത്തിൽ എത്രയാണോ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത്, മൊത്തം ഉള്ളതിന്റെ 50% കൂടാൻ പാടില്ല. cannot be more than 50% of the total strength of the legislature. ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ മെമ്പർമാരുടെ മൊത്തം മെമ്പർമാരിലെ 15% കൂടുതൽ മന്ത്രിമാരുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ആരടക്കം? മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം. അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം 15% മാത്രമേ മന്ത്രിസഭയിൽ മെമ്പർമാരുണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ, മന്ത്രിമാരുണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ചോസൺ ബൈ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഫ്രം എമംഗ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് മന്ത്രിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക, മറ്റുള്ള മന്ത്രിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആരാണ്? മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. മനസ്സിലായോ? ഈ MLA-മാരൊക്കെ ആവുന്നില്ലേ? ഈ MLA-മാരൊക്കെ ആവുന്നില്ല. അതില് മൊത്തത്തിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് 50% കൂടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ 50%ഓളം വരുന്ന മെമ്പർമാരെ, മന്ത്രിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ബാക്കിയുള്ള മന്ത്രിമാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കും. ഇനി there are 3 categories of ministers at the state level. സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലെ 3 കാറ്റഗറീസ് ഉള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. there are 3 categories of ministers at the state level. സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലെ 3 ടൈപ്പ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറയാം. ഒന്ന് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാര്. സെക്കൻഡ് വൺ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്, സംസ്ഥാനത്തിലെ മന്ത്രിമാര്. തേർഡ് വൺ ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. ദീസ് ആർ ദ 3 categories of ministers in a state. Which are the 3 categories of ministers? Cabinet ministers, ministers of state, deputy ministers. Okay. A cabinet minister holds overall charge of one or more portfolios, may be assisted by the ministers of state or deputy ministers. So, cabinet minister ജോലി എന്താ? ഓവറോൾ ചാർജ് ആണ്. മൊത്തത്തിലുള്ള ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണ്? ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനാണ്. ഇനി the cabinet makes all important decisions. ക്യാബിനറ്റ് ആണ് എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും, എല്ലാ ഡിസിഷനും തീരുമാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്? ക്യാബിനറ്റ് ആണ്. ക്യാബിനറ്റ് മേക്ക് ഓൾ ഡിസിഷൻ. അപ്പൊ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനാണ് ഓൾ ചാർജ്, ഓവറോൾ ചാർജ്, എല്ലാ മൊത്തത്തിലുള്ള ചാർജ് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനാണ്. കാരണം ക്യാബിനറ്റ് ആണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. യെസ്. The Council of Ministers is collectively responsible to the Legislative Assembly. Council of Ministersനെ ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവിൽ എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും. കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെല്ലാം, അത് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനും സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനും അതുപോലെ ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സിനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും കൂടെ കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഇവരുള്ളത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ്? ക്യാബിനറ്റ് മേക്സ് ഓൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിസിഷൻസ്. ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഹോൾഡ്സ് ദ ഓവറോൾ ചാർജസ്. മൊത്തത്തിലുള്ള ചാർജ് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ക്യാബിനറ്റുമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനും, ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനും അതുപോലെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിനും ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സിനും ഒക്കെ എന്താണ്? കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി. നിയമസഭയിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു കളക്റ്റീവ് കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ബാക്കിയുള്ള മന്ത്രിമാർക്കൊക്കെ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ ആൻമരിയ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ സിവിൽ സർവീസ്. സിവിൽ സർവീസിൽ എന്തൊക്കെയാ വരിക? സിവിൽ സർവീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. The decision of the ministers are actually executed by officers of the civil service. They are the ones who run administration at the state level. In the same way as it is at the center, some officers of the Indian Administrative Service, that is IAS, and Indian Police Service, that is IPS, are appointed at the state level. The state's Public Service Commission is also selects a certain number of officials. The decision of the
ministers are actually executed by officers of the civil service. മന്ത്രിമാരുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ തീരുമാനങ്ങൾ ആരാണ് ആരാ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാ അതെ സിവിൽ സർവീസിലുള്ള IAS പോലുള്ള ഓഫീസർമാരാണ് ഇതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Ministers are actually executed by the officers of the civil service. Civil service officers ആണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരുടെ തീരുമാനങ്ങളെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. They are the ones who run the administration at the state level. സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലിക്കാർ സിവിൽ സർവീസ് വേണം അല്ലെ. ഇനി എന്തൊക്കെയാ സിവിൽ സർവീസിൽ വരുന്നത്? IAS-ഉം IPS-ഉം. IAS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്, IPS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് അല്ലെ. These IAS and IPS are appointed at the state level. സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് ഇവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഈ IAS-നെയും IPS-ഉം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലേക്കാണ്. മനസ്സിലായോ? IAS and IPS are appointed at the state level. These IAS officer or IPS officers are executed the minister's decision. Okay, the decision of the ministers are actually executed by the officers of civil service such as IAS and IPS. Okay, then the chief secretary heads the civil service in a state. എന്താ സിവിൽ സർവീസ് സ്റ്റേറ്റിലെ സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാരാണ്? ചീഫ് സെക്രട്ടറി. Secretaries in charge of various departments work under her or him. Deputy secretaries, under secretaries, directors and deputy directors assist them. The state is divided into administrative units called divisions, which are looked after by divisional commissioners. These in turn are divided into districts administered by district magistrates. എന്താ പറഞ്ഞത്? Chief secretary heads the civil service in a state. ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആണ്. അതുകൊണ്ട് കൂടാതെ ഇവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ചീഫ് സെക്രട്ടറിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതാരൊക്കെയാ? ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറീസ്, അണ്ടർ സെക്രട്ടറീസ്, ഡയറക്ടേഴ്സ്, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടേഴ്സ്. Deputy secretaries, under secretaries, directors and deputy directors are assisted them. ഇവരെ ഈ ചീഫ് സെക്രട്ടറിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റുള്ള ജോലിക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ്സ് ഇൻ ദ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഈ ചീഫ് സെക്രട്ടറിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്രട്ടറീസും അണ്ടർ സെക്രട്ടറീസും ഡയറക്ടേഴ്സും ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടേഴ്സും ആണ്. ഇനി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ്. അത് ഭരണത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഡിവിഷൻസ്. മനസ്സിലായോ? എന്താ പറയാ? ഡിവിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. State is divided into administrative units. These administrative units are known as divisions. Divisions looked after by divisional commissioners. So state ne administrative units ആയി തരംതിരിച്ചു. ഈ administrative units നെ പറയുന്ന പേരാണ് divisions. ഡിവിഷൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്നത് divisional commissioners ആണ്. Okay, ഇനി these in turn are divided into district. ഡിവിഷൻസിനെ പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്തു? ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയി തരംതിരിച്ചു, ജില്ലകളായി തരംതിരിച്ചു. ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ്. കേട്ടില്ലേ? മജിസ്ട്രേറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിവിൽ സർവീസിൽ IAS-ഉം IPS-ഉം. IAS-ന്റെ IPS-ന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യാം അല്ലെ, മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആണ്. ചീഫ് സെക്രട്ടറിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്രട്ടറി, അണ്ടർ സെക്രട്ടറി, പിന്നെ ഡയറക്ടേഴ്സ്, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടേഴ്സ്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ്. ദീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സിന് എന്താ പറയാ? സ്റ്റേറ്റിനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് ആയി തരംതിരിച്ചു. ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സിന് പറയുന്ന പേരെന്താ? ഡിവിഷൻസ്. എന്താ പറയാ? ഡിവിഷൻസ്. ഡിവിഷൻസിന്റെ ഹെഡ് ആരാ? ഡിവിഷൻസിനെ നോക്കി നടത്തുന്ന ആരാ?
ഡിവിഷണൽ കമ്മീഷണേഴ്സ്. ഇനി ഇതിനെ വീണ്ടും തരംതിരിച്ചു, എന്ത് ജില്ലകളായി, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയി തരംതിരിച്ചു. ഡിസ്ട്രിക്ട്സിനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് വൺ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ. ലാസ്റ്റ് വൺ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ. Each state has an official called the Advocate General who gives advice to the executive on legal matters and performs other legal functions assigned by the governor. ഇപ്പൊ എന്താ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കേട്ടില്ലേ? അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഉണ്ടാവും. ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഒഫീഷ്യൽ കോൾഡ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ. അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനുമുള്ള ഒഫീഷ്യലിനെ പറയുന്നതാണ്. Each state has an official. That official is known as advocate general. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഉണ്ടാവും. ആ ഒഫീഷ്യൽ ആണ് ആര്? അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ. ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ? അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ gives advice to the executive on legal matters. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക്, ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സിന് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഓഫീസർ ആണ് ആര്? അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ. അപ്പൊ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ആൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ, those who gives advices to the legal matters, advices on legal matters and performs other legal functions assigned by the governor. ഗവർണർ അസൈൻ ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ട നിയമോപദേശം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ. ഓക്കെ, അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഈസ് ആൻ each state has an advocate general. Each state has an official. That official is called advocate general. Advocate general who gives advice to the executive on legal matters. Okay. Then she or he is appointed by the governor. ഇദ്ദേഹത്തെ ആരാ നിയമിക്കുക? അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ ആരാ നിയമിക്കുക? Appointed by ഗവർണർ ആണ് ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഹോൾഡ്സ് ഓഫീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് ദ ഗവർണർ. ഓൺലി എ പേഴ്സൺ ക്വാളിഫൈഡ് ടു ബി എ ഹൈ കോർട്ട് ജഡ്ജ് ഈസ് എലിജിബിൾ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ്. എന്താ പറഞ്ഞേ? അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ആകാനുള്ള എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് വേണ്ടത്? നമുക്ക് പോയി അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ആകാൻ പറ്റുമോ? ഷോണേ, നമുക്ക് ഞാൻ നാളെ പറയണം എനിക്കൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്ത് വേണം? Only a person qualified to be a high court judge. high court judge ആവാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. ക്വാളിഫൈഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് ആയ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എന്താവാൻ പറ്റുള്ളൂ? അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹൈക്കോടതി വക്കീല്. ഓക്കെ, യെസ്. The advocate general can take part in the proceedings of the state legislature but does not have the right to vote. എന്താ പറഞ്ഞത്? Advocate General can take the part in the proceedings of state legislature. State legislature കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്യൂട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിനാണ്. പക്ഷേ but does not have the right to vote. വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടോ? വോട്ട് ആർക്കില്ല? അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന് ഇല്ല. ഓക്കെ, യെസ്. It is necessary for smooth working of these bodies that all citizens cooperate in the administrative process. അപ്പൊ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് each state has an official called advocate general who gives advice to the executive on legal matters assigned by the governor. ഇനി അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? Only a person qualified to be a high court judge is eligible for the post. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ആകാനുള്ള പോസ്റ്റിനുള്ള ആ ഒരു എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈക്കോടതി വക്കീലായിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം, അല്ലെ? ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞ ആളാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നോക്കി നടത്തി ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനും ഇതിന് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനൊക്കെ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന് പറ്റുമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തില്ല? ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു വോട്ട്. വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന് ഇല്ല. ഓക്കെ മക്കളെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ലെസണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ തരാനുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ദ എർത്തും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ലെസണും അല്ലേ? ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് എർത്തിന്റെ തന്നില്ല. ഡെമോക്രസി ഇൻ ആക്ഷൻസ്.
ഡെമോക്രസി ഇൻ ആക്ഷൻ തന്നോ? പകുതിയല്ലേ തന്നുള്ളൂ? പകുതിയല്ലേ തന്നുള്ളൂ? അതിന്റെ ബാക്കി ഞാൻ ഇപ്പൊ അയച്ചുതരാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ അയച്ചുതരാം, ഇപ്പൊ തന്നെ അയച്ചുതരാം. ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് ദ ലെസൺ മെനി ടൈംസ്. ആൻമരിയ, പാട്ട് പാടുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് പഠിക്കണേ, പാട്ട് മാത്രം ആയി പോകരുത്. ഇന്നലത്തെ പാട്ട് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു, മിസ് കേട്ടു. ഇപ്പൊ ആൻമരി യൂട്യൂബിൽ ഒരു പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കേൾക്കണേ. ഷോണ ഇടയ്ക്ക് ജിയാ എന്നിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ആൻമരിയനെ. എല്ലാവരും ആൻമരിയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അവളുടെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരും. അവളുടെ വാട്സാപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കുക. ആൻമരിക്ക് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, all of you read many times, don't forget it. Do your homework, then I will send the notes after this class. All of you complete your notes within 2 days. 2 ദിവസം സമയം തരാം, 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. Okay, bye bye, see you.